भगवान आपां नूं सिखा के गए ने जदों शांतमई संघर्ष है उस वेले शांतमई रखना चाहिए, जदों हथियारबंद हुंदा उदों हथियारबंद करना चाहिए। सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारे उन्हां दे दिशा निर्देश ते आपां सारे चल रहे हैं। हफ्ते च 2 वार वो इत्थे मोर्चे नाल संपर्क करते हैं, चिट्ठी पत्र राहीं जिवें भी उन्हां दा लोट आउंदा जां सरकारी टैलीफोन राहीं उन्हां दियां हदायतां अनुसार ही मोर्चा चलदा है। मोर्चे ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप अगवाई कर रहे ने। मोर्चा पूरी चढ़दी कला विच है। महापुरख सिख जथेबंदियां साडे ढाडी कवीशर साहिबान मोर्चे विच हाज़री भर रहे ने। सारिआं नूं जी आए जी। ते अज भी 31 मैंबरी जथा हुण आपां तोरना ते उस तो बाद च जिहड़ा ये दीवान है ये चलदा रहना है। सारी संगत जिहड़ी शमूलीयत कर रही है सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद कीता जांदा है। जिहड़ी संगत पिंडां दे विच दूर दराड़ दे सूबिआं दे विच हरियाणे दे विच यूपी दे विच राजस्थान दे विच रहिंदी है, हले जिन्हें हले शमूलीयत नहीं कीती वो भी शमूलीयत कर रही है। अज सवेरे सवेरे साजरे 2 गड्डियां जम्मू कश्मीर तो भी आईयां, उन्हां दा भी धन्नवाद। सारा खालसा पंथ इस मोर्चे विच शमूलीयत कर रहा है। इसलिए उरे पंजाब दे विच खास करके ये पुआध दे एरिए दे जिहड़े नेड़े वाली संगत है उन्हां दे चरनां विच बेनती है कि जम्मू कश्मीर तो कलकत्ते तो राजस्थान तो यूपी तो हरियाणे तो संगत आ रही है, तुसी भी उरे आके हाज़रियां लगवाओ। जेकर आपां हुण इस मोर्चे दे नाल ना खड़े बाद च फिर पछताया कुछ नहीं बनना। बार बार प्रैस वाले वीर पुछते ने कि कोई हिलू तो नहीं। कल भी मैं एक इंटरव्यू कहा कि यह मोर्चा होरां मोर्चों वर्गा नहीं। इस मोर्चे दे विच करदारां वाले गुरु के सिख ने। करदारां वाले गुरु के सिख ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं समर्पित ने, पंजाब नूं समर्पित ने। इस वास्ते इस मोर्चे दे डोलण दा तां सवाल पैदा नहीं हुंदा। पंजाब दी नौजवानी भी इस मोर्चे दे विचों निराश नहीं होवेगी, इस गल दी भी गारंटी है। ते साडे लीडर साहिबान डोलणगे भी नहीं, इस गल दी भी गारंटी है। बैठना जिन्ना चिर मर्जी पै जावे। किसानी संघर्ष विच भी आपां देखिया ते जीरे जिहड़ी फैक्टरी सी उहदे विच भी आपां देखिया समां लगदा हुंदा है। मोर्चा पूरी तरह चढ़दी कला विच है। गुरु साहब आप अगवाई कर रहे ने। बार बार इह जे सवाल करने भी नहीं चाहिए कि इस तरह हो जू उस तरह हो जू। ते एक मैं इत्थों जरूरी बेनती सारी सिख संगत दे चरनां विच करना चाहुंदा कि इस मोर्चे नूं तारो पीर करन वास्ते सब तो वध जोर बादल परिवार दा लग्या होया। ये गल याद रखियो, क्योंकि बादल परिवार ने पॉलिटिक्स चो बादल परिवार नूं कोई व्यक्ति बाहर नहीं सी कढ़ सकिया। ये गल आपां नूं मननी पैनी है। वो हंकार इन्ने गए कि वो गुरु नाल टकरा गए। फिर वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने आप पॉलिटिक्स चो बाहर कढ़ते। हुण जिहड़ा भी उन्हां दी इस सियासत दा हिस्सा बन के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बेअदबियां लई चल रहे मोर्चे लई जां बंदी सिंघां दी रिहाई लई चल रहे मोर्चे दी बादल परिवार दा हिस्सा बनूंगा, एक्सेप्ट उन्होंने भी खालसा पंथ ने नहीं करना, चाहे कोई होवे। इस वास्ते वो परिवार चाहुंदा ही नहीं सी कि खालसा पंथ उन्हां दी चुगल दे विचों निकले। उन्हां दियां चिट्ठियां दे विचों जथेदार निकलते रहे, उन्हां दियां चिट्ठियां दे विचों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान निकलते रहे। अखीर नूं वो हंकार इन्ना गए प्यो पुत्र उन्हां दा सारा लाणा बाणा कि वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल टकरा गए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी परवाह ही नहीं कीती। ते हुण जदों गुरु ने जलवा दिखाता, हुण हर किस्म दी चाल बादल परिवार और अकाली दल चल रहा है। ये जिहड़ा मोर्चा है ना, ये इत्थों एक गल स्पष्ट कर दिंदे हैं कि ये मोर्चा अकाली दल के खिलाफ नहीं हैगा, उन्हां दुष्टां दे खिलाफ है जिन्हां ने सारा कुछ किया, जिहदे विच बादल परिवार सब तो पहले नंबर ते है।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ हैं, ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਾਲੀ हैं, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੈਨ ਕਰੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ। ਕੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਕਰੇ ਨੇ ਜਦ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਦਸਤਖਤਾਂ ਚ, ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਖਤਮੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੂੰ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, 5 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਥਾ ਤੋਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਘਮਾਇਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ,
ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ 2-3 ਉਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਰੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੋਧਿਆਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਛਕਾ ਕੇ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਥੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਥਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ,
वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगत गुर ते अमरदास। रामदासैं होए सहाय। अर्जन हरगोबिंद नू सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी दे बोल वाले बोलना जी। सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब होर गुरुद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता आप जी दे हजूर अरदास चोजड़ी बेनती है सच्चे पातशाह जियो। आप जी दी अपार कृपा होई है अमृत वेले तो संगतां नूं दर्शन दिदारे बख्शे हैं कीर्तन होए जाप होए दाता जियो। होर विचारां होईयां ने सारियां विचारां करदियां कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां अनेकां प्रकार दियां भुल्लां चुक्कां गलतियां हो जांदियां दाता जियो माफ करना
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਮਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਚੋਜੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਜਿਹੜਾ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਹਰਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸੀਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ। जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ख्वार होए सब मिलणगे, बचे शरण जो होए। ख्वार होए सब मिलणगे, बचे शरण जो होए। जो बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। श्री बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड आस। हो सबना की रेन का, ताओ आओ हमारा पास। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਬਾਰਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना, गुण गावहो गोपाल राय। बंदना हर बंदना, गुण गावहो गोपाल राय। रहाओ वड्डा भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापा, सोग अगन तिस धन न व्यापा। सागर तरिया साधु संगे, निर्भव नाम जपो हर रंगे। पर धन दोख किछ पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े। तृष्णा अगना प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ सरनाई। तृष्णा अगना प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 683 ਅੰਕ ਤੇ ਹੈ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ % ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ 17 ਘਰ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਸੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਥੋਪੀਆ ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਿਓ, ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਲੱਡੂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕੈਮਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ, ਦੋਏ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਕਰ ਜੋੜ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੂਰਤ ਵਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਲਓ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਜਨਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ 24 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੋਧ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਥਾਲੀ ਸਿੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਲ, ਉਹ ਲੂਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਰੋਧ, ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਝੂਠ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ?
ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਰ ਸੋਈ। ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਾਲ ਖਾਦਾ ਲੋਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਠ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਬੇੜੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਗਾਲ ਖਾਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਰਕਾਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਬਣੂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ 40-35 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 8 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਨਾ ਚੱਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆ ਜੂ ਫੋਟੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ 4 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਬਤਾਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਪ ਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਖਰੜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਿਰੰਤਰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਥਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ।
परंतु फिर भी इस सरकार की सुत्ती जमीर है वो नहीं जाग रही। सो अज इस स्टेज तो जिथे असी उन्हां 4 मुद्दों की गल करते हैं, अज उन्हां ननकाणा साहब दे समूह शहीदां नूं साडी कोट कोट प्रणाम है, जिन्हां ने ननकाणा साहब नूं आज़ाद कराउण वास्ते अपनी कुर्बानियां दित्तियां, शहीदियां प्राप्त कीतियां। भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली ते उन्हां समूह सिंघां दे चरनां 'च साडा शीस झुकदा, जिन्हां ने शांतमई रह के उत्थे वो सरकारी जुल्म जो सरकार वल्लों नरैणू महंत दे रूप विच गुंडे बिठाए गए सी, उन्हां तो गुरु घर दा कब्जा लैण लई अपणियां शहीदियां दित्तियां। सो उन्हां नूं इस स्टेज वल्लों समूह संगतां वल्लों देश विदेश दीयां संगतां वल्लों उन्हां दे शहीदी नूं कोट कोट प्रणाम। मैं 2 बेनतियां करनियां तुहाडे चरनां 'च। जे आपां गल करिए पंजाब सरकार दी, जिस सरकार दी जमीर नूं जगाउण वास्ते CM दी कोठी अगे साडा ये 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा ਜਾਂਦਾ, उस सरकार नाल साढ़े 4-5 मुद्दे संबंधित है, जिहड़ां ते सरकार वो 1% भी कार्रवाई नहीं पा रही। सब तो पहला तुहाडे ध्यान च लिया जाए, भाई गुरमीत सिंह जिहड़े 9 बिंदी ਸਿੰਘਾਂ शामिल है, उन्हां दी पक्की रिहाई लई अक्तूबर महीने 2022 च एक रिट पाई गई सी हाई कोर्ट। जदों हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन पटियाला वालों उन्हां दी इनकुआरी रिपोर्ट मंगी, तो जिला प्रशासन जिस भी SSP पुलिस ते DC पटियाला आउंदे हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट वापस की कि जे भाई गुरमीत सिंह की पक्की रिहाई हुंदी है तो पंजाब की अमन शांति भंग हुंदी है। परंतु जदों उन्होंने जाके पूछया कि भाई गुरमीत सिंह करोना काल च लगातार 10 महीने ते 1 महीने का गैप पा के फिर 8 महीने तकरीबन 18 महीने बनते हैं लगातार पटियाले में छुट्टी कट के गया, कि उहदे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है? उन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी। सो ये सरकार की बदनीति है कि उन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं जिन्हां दी जिंदगियां लंघियां जेल੍ਹਾਂ विच अज वो साध रूप अख्तियार कर चुके हैं, परंतु उन्हां दी पक्की रिहाई करन नूं तैयार नहीं। ये भगवंत मान सरकार की एक कार्रवाई है। दूजी कार्रवाई भाई लखविंदर सिंह दी, जिहड़ा इन्हां 9 बंदी ਸਿੰਘਾਂ विच शामिल है, ਉਹਦੀ ਪਰੋਲ वास्ते जो 14 दिन की ਪਰੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। परंतु प्रशासन ने, लुधियाना प्रशासन ने, क्योंकि 2013 तो लगातार लुधियाने अपनी भैन को परोल कट्टण जाते हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट करके होम सैकटरी ने उन्होंने परोल है जी 14 की 4 दिन पहला रिजैक्ट कर दी। सो ये कार्रवाई भगवंत मान सरकार दी है। तीजा भाई बापू सूरत सिंह खालसा, जिन्होंने बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई ਲਈ 2015 संघर्ष शुरू किया सी, उन्होंने तकरीबन 3 साल बाद जबरदस्ती चक के हस्पताल में भर्ती किया गया, तो वह सरकार वालों कोई भी खुराक लैण नूं तैयार नहीं सी। पाइप राही जबरदस्ती उन्होंने खुराक दी जा रही सी। परंतु 6 जनवरी नूं जथेदार जगतार सिंह हवारा का हुक्म मनते हुए उन्हां दा हुक्म सी कि जिन्ने भी पंजाब च पंथक मुद्दों ते मोर्चे लगे हैं, भावें वो बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई का, भावें 328 लापता स्वरूपों का, या बरगाड़ी या बहबल कलां का, उन्होंने बेनती करके मोर्चा एक जगह चंडीगढ़ विखे ही एकत्र किया जाए।
ਸੋ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, DMC ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 10ਵਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ DMC ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਇੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੇਪਣ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੜੂ। ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੇ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ,
ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਪ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਕੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਹੱਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 150 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲੀਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 150 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ
ਉਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੱਤ ਤੇ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ याद गुलाम लोको, मेरे याद देश दे गुलाम लोको, इस अज धरती ते जो आपां मोर्चा लाया एक गुलामी दी निशानी है। असीं आज़ादी लई लड़ाइयां सब तो ज़्यादा लड़ियां, कुर्बानियां साडियां आज़ादी लई सब तो ज़्यादा है। पर जो सानू आज़ादी दा निग सी वो नहीं मानण नूं मिलिया। कुछ वीर सोचते होणगे भी गुलाम असीं क्यों कह रहे हैं। जे असी गुलाम ना हुंदे ते साडे 32 साल 27 साल असी जेलों दे विच ना भुगतदे। ये साडियां निशानी है। जो असी याद होए सी सानू तां उदों ही पेशावर
ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਵੇਖਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਗਵਾਚਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ BKG ਡੁਗਾਉਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਬਰਵੱਛਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੰਮੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 25 ਤੋਂ 30 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਆ। ਹਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਆਈ ਆ, 95% ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। 12,000 ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਬੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 24,000 ਬਾਬੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਬਹੁਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡਟ ਕੇ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ
ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਆਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ 5-5 6-6 ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਤੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਆ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥੰਮ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਝੁਕਾ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜ ਗਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਟੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੱਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ ਦਾ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 100 ਰੁਪਏ, ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੱਲੇਵਾਲ 5100 ਰੁਪਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 1000 ਰੁਪਏ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ 100 ਰੁਪਏ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 1100 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਜ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ
हिंदुस्तान दी जालम सरकार ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਮਰਜ਼ੀਬੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਰਜ਼ੀਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ जिन्हों ने सिखी की परपक्क नहीं रखी है, उन्हें आख्या भी जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तल तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। क्योंकि सिखी का इतिहास ही ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ खून ਦੇ नाल लिखिया पिया है। कहते ने जिस कौम दे विच ज़्यादा शहीद होणगे उन्ना ही बडमुला विरसा उस कौम का होवेगा। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सिखी की परपक्क नहीं रखी है। जे मैं आखा पंजवें पातशाह ने तत्ती तवी ते बैठ के सरबत का भला मंगया, अकाल पुरख का भाणा मन्निया है। जे मैं गल करा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, उन्हें मीरी ते पीरी दा 2 तलवारां पहनिया, अकाल साहब की रचना हो गई है। जे मैं गल करा 9वें पातशाह, उन्हें धर्म की रखिया करने वास्ते दिल्ली दे विच अपना बलिदान दे दिता है अते सुते होए भारत वासियों नूं जगाया है। जे मैं गल करा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अब की ना तब की बात करूं जबकि अगर ना होते गोबिंद सिंह तो सुनत होती सबकी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने सारा परिवार कौम दे लेखे ला के सानू बख्शियां ने सरदारियां। कहते ने जे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये परसनैलिटी हिंदुस्तान की धरती ते ना आउंदी, अज सिक्खी का इतिहास ही कुछ होर होना सी, हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ होर होना सी। अपना परिवार कौम दे लेखे लाया, पर अपने परिवार लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। भुली हुई लुकाई नूं सच दे नाल जोड़िया है। बई सूरा सौ पहचानिया जो लरे दीन के हेत, बई पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना साडे खेत, जुगा तक अमर शहीदां ने रहना है। ढाडी अख लगाओ, शर्म करते हैं। हो जदों जदों लोड़ पैंदी रही सी जुझारुआं दी, हो जदों तक धरती आकाश ते चन तारे, हो जदों जदों धरती आकाश ते चन तारे, हो जदों जदों लोड़ पैंदी रही सी जुझारुआं दी, हस हस रख जाना तली उत्ते वारियां।
ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਚ ਸਿੰਘਾ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਬਾਲੇ ਹਾਰ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੀਨੇ ਅੱਜ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸੀਨੇ ਅੱਜ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਤਰ ਮੋਦੀ ਵਾੜ ਹਮਾਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸੀਸ ਬਣ ਕਰਦੇ। ਸੀਸ ਬਣ ਕਰਦੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਦੀ ਨਦੀ ਸੂਰਮੇ ਪਾਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਪਾਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ।
ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਤਾ ਇਹ ਨਾ ਮਰੀ ਤਾਰੇ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਜੁਝਾਰਾਂ ਦੀ ਬਈ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਜੁਝਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੁਝਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਹਰਦਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਿਆਈ ਤਾਨੇ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਕਾ ਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਾਲਮ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 31 ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ
ਕੌਮ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮਹੰਤ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਾ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਡੜ ਜਖਾਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ।
जिन्होंने पितरे पे प्याले हो बिन पीते मत वाले हो जिन्होंने पीते प्रेम प्याले बिन पीते मत वाले हो यार दी सूल सुराही बन गई खंजर बने प्याले हो यार दी सूल सुराही बन गई खंजर बने प्याले यार दी सूल सुराई बन गई खंजर बड़े प्याले फेर खो खंजर बड़े प्याले फेर को खंजर बड़े प्याले ਸ਼ਾਂਤ ਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕਨਿਮ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਕਿਉਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਏ, ਸਰਸਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਠਾਠਾ ਭਿਆ ਮਾਰਦਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਕੋਈ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ, ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਾਣੀ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਸੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਏ। ਉੱਥੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਜਾਰਾ ਵਾਲੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁੰਭਾ ਮਾਸਕੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਖੇੜੇ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਥ
ਅਤੇ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੋਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ 40 ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੜ ਭਾਣੇ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਗਾਨਾ ਪਿਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਬੰਗਾਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖਦਾ ਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਹੈ, जीता नहीं जाऊंगा, अगर जीता गया तो वापस नहीं आऊंगा। हुण अपने पुत्र नूं कीता तैयार, दिता कमर कसा, सीरी साहब दिती, तीरां दा पत्था दिता, घोड़ा दिता, शिंगारिया पंगारिया, घुट के छाती नाल लाया। अंतले समय अपने पिता नूं आखिरी फतेह बुला के सूरमा गढ़ी चो निकल लग्या। भाई सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, भाई पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। पिता नूं आखिरी फतेह बुला के सूरमा गढ़ी विचों बिजली चौंक ऐ निकलिया। भाई
ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਕਿੱਕਰ ਕਰੀਰਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਫਿੱਕਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਡਾਲੀ ਰੋਲੀ ਦਾ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟ ਤਲਵਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਖੀਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਬਈ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਖੀਰਾ ਛਾਤੀ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਛਾਲਣੀ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਛਾਲਣੀ ਪੰਛੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀਰਾ ਦਾਦੂਏ ਰੱਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾ ਸੂਰਮਾ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰੀਆ ਵੱਡ ਵੱਡ ਡੱਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਡੱਕਰੇ ਕੀਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਫਿਰ 100 ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰਿਓ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਣਖੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਥੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਸਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੋਲਕੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਡਾਲੀ ਤੋਂ ਪਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਚਨਾਲੋ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਸ ਕਰੇ ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਲੱਖ ਦਮੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਸਕੋਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਹਸਨ ਏੜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀ ਕਰਿਓ ਅਨੇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਰਾਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਨਗਰ ਲੋਪੋਕੇ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਏ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਕਿਆ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨਾਲ 11-12 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਹਿ ਕੋਟਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਬੀਬੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BS ਚੀਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਢਿਲਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ, ਦੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਖੰਭ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਣ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਭਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਤਕ ਗਇਓ ਤੇ ਜੀਵਤ ਪਰਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਦੋ ਰੇ ਪਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਮਾਫੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਕਾਰਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਿਲੋ ਭਾਵ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ, 3 ਟੀਨ ਘਿਓ ਦੇ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ, 20 ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 2.25 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5%, 1.5% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਤੇ ਚੇਟਕ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਡਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਬੇਬਲ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ MLA ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੱਸੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ। ਉਹ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ
ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 40-50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੰਨੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਗੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਆਪ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਵੇਲੜ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਛਕੋਗੇ ਜੇ ਕਮਾਓਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ? 3 ਸਿਧਾਂਤ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਹਲੜ ਭੁੱਖਾ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ RSS ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, 7 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 325 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ TV ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਸਨ, ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ ਸੀਟ 1 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ MLA ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਲੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਨ, ਡਾਕੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਕਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਰਾ, ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਜੀਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ। ਪਰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, 3 ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ, 3 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। 1962, 65, 71, ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਟਕੇ, ਉਹ ਵੀ 93% ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ 400-500 ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ, ਤੇ 20 ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 4-5 ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਿੱਘ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 32 ਸਾਲ ਜਾਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ MSP ਦਿਓਗੇ, ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ। 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭੁੱਖਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਂਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈਜੈਕਰ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ 100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 50,000 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 2100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਸਚਵੰਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 10,000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਕਪੁਰ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 3100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰ ਭੁਲੱਥ ਕਪੂਰਥਲਾ 35,000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 50 ਰੁਪਏ, ਜਥਾ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਮਾਨਸਾ 5000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਪੁਰ 700 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟਰੀ ਕਲੋਨੀ 770 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟੇਵਾਲਾ 700 ਰੁਪਏ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਲ 100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 1923 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰੂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਪਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਦੰਬੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੰਬੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਵੱਟ, ਕੋਈ ਜੋਰੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋੜੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ।
ਕਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਅੱਜ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਤਾਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆ ਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੌਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਮਤ ਸਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਬਣੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੜ ਮਰੀਏ, ਜੁਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਐਸੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਦਾ, ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ PA ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਜੂਥ ਦੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਫਾਹੀਵਾਲ 50 ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਸੋਇਨੀਆਂ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੱਥਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ BS ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਜਬਰ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਫੱਟੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਜਬਰ ਜੁਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੰਘ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖ ਉੱਪਰ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਚਾੜਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਬਦਲਾ ਸਿੰਘ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹਾਕਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਮਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਤਾ ਬੁੱਚੜ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਥੱਲੇ ਹੀ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਦਾ ਕੰਗੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਤੇ ਬੂਚੜ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ 17 ਨੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਜੇ ਜਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਮਜਲੂਮ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੇ ਜੇ ਕਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਵੈਰੇ ਮੂਲ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਦੀ ਦੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਕ ਲਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਝੂਠੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੀਨਸ 20 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, 6 ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ, 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਫਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ? ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਚਲੋ ਪਾਉਣ, ਫਿਰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ 9.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਚਾਹੇ ਅੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਖਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ 8.5 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਰੱਖੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਖਸ਼ਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ।
ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬਰਗਾੜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਾਟ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਮਾਨਤਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋਸ਼ਾਂ ਜੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 101%। 19 ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਗਾਜੀ ਖਾਨ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਝਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਗਮਾ ਨਿਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਈ ਉਸੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਥਾਨ ਦੇ ਆਗੂ BS ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਠੇੜੀ ਸ਼ੇਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ,
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਦਾਸਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਸਰਬੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਨ 1984 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੱਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਟੱਠਣਾ ਸੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 39 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, 95-96 ਤੱਕ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੀ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਸਮੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਲਿਆਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜਾਈ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਆਪ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦ ਨੇ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ। 9 ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਆਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ 2 ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਲੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਸਰਬਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਲੋਪੋਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ, ਸੀਸ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਂਗ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ 31 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਂਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਢਿੱਡ ਐਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਹਜੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ 4-4 ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਕਹਿ ਲਊਂਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਮੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਜਾਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਵਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨੀਆਂ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਜੋ ਐਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਥਪਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੀਤੇ ਜੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਮਚਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਗ ਬਰਾਂਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਹੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਮੁੜਨਾ ਪੈਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਐਨੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਏ, ਸਾਥੋਂ ਚੋਰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਖੀਆਂ ਦੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਭੁਗਤ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਬਿਠਾਉਣੇ ਹੋ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਖੜਦੇ ਆਂ। ਸੋਡੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਰਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਲਾਈ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਸੋਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੂਥ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਬੰਗਾਰੋ ਉੱਡਣੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਦੀ ਅੱਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਦਾ ਨਿਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚਾਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘ ਦਾ ਗੋਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 8-9 ਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
बड़ा जुल्म होया। फिर मैं वो ड्रेस पुछ के जिस वे उसके घरे गया, उसके नाल ही वो चाचे ताया का घर है। मैनू उन्होंने डरदे डरदे ने चाह मसा पियाई बेचारिया ने। मैं आख्या यार मैं उसकी फोटो घर की लेना चाहना है यादगीर वास्ते। उसके घरे अंब उगरिया, अंब इस वे पूरा बूटा बनया होया है। मगले पासे उसकी कोठी है, उदू मगले पासे जिवें तूड़ी वाला बरांडा हुंदा है, वो मैनू उसके चाचे ने विखाया भी आ जिहड़े संगल बन्ने हुए है, इन्हां दे नाल वो वर्जिश करदा हुंदा सी। ते अगले पासे मिट्टी की जिहड़ी बोरी है वो बन्नी हुई सी। जदों वर्जिश करदा सी 5 मन की बोरी मिट्टी की ढक के पैरों नाल कंध नाल ला आंदा सी भी इन्ना बल सी उहदे विच। 14 किलो दुध खड़ा पी जाता सी ते कहंदा सी मारे तुहानूं हाँ जी बिजली की कोई प्रॉब्लम आ गई सी। हुण अद्धे लोगों नूं उसदे परिवार बारे भी नहीं पता। वो 2 भाई हन, 35 किले पैली है, 2 टाके उसदे जमीन दे। जिहड़ा उसदा भाई है बाहर रह रहा, जिहड़ा पिता सी वो इन्ना जुल्म उसते होया, तशद्दद होया, वो ना सहारदा होया शहीदी प्राप्त कर गया। माता उसकी जड़ी है वो उस अपने चलो बाद च टाइम दे दे। चलो आ जो मैं गल कर रहा सी वो बेचारी दुखों की मारी उसके मन के उत्ते बड़ा बोझ पिया होया भी इहो जिहा घरों सौखा राज भाग नूं ठेडा मार के ते अज काल कोरड़ियां दियां जिहड़ियां जेलां है ओह नरक की जिंदगी जिहड़े वो भोग रहे हैं। जिहड़ी मैं गल करनी चाहुंदा हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदू आजाद हो गया, खालसा गुलाम हो गया। गुलाम क्यों हो गया? साडे जड़े उस वेले दे याद हिंदुस्तान जो होया उन्हें गद्दारी कर गए। उन्हां दी गद्दारी ने साडे नौजवानों के उत्ते गोलियां आईयां, चलाईयां गईयां। श्री अकाल तख्त तोहफां दे नाल ढाया गया। जिस वेले वेसवा इंदिरा मारी गई उस वेले 7000 साडा सिखां नूं घरां चों कढ कढ के मारिया गया। जिहड़े लोग कहंदे सी पिंडरा वाला उत्थे बैठा सी, उत्थे तां नहीं पिंडरा वाला बैठा होया सी। हरियाणे दे विच एक लिचड़ पिंड आउंदा है, 35 जी इक्के परिवार दे मारते ना गुंडियां ने। उदू पिछों जो दिल्ली दे विच साडे 7000 सिख मारे सी, सानू आज़ादी आ मिली, एक भी शरीर साडा वापस सानू नहीं दिता। उन्हां नूं साड़ के जिहड़ा सारा दिल्ली दा जिथे गंद सिड़दे है उहदे थल्ले लाशां नप्पियां होईयां। सानू आज़ादी आ मिली। दूजे पासे बलात्कारी साध बादल दा गुंडी दा यार
ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਉਹਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੈਂਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੜਕ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਟਰ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾੜਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁੱਤ ਸੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤ ਸੰਘ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 93% ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਅੰਤੂ ਕਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ITI ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਆਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਮੁੜ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਟੋਟੇ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟੀ ਖਰਪਾੜ ਲੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਟੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਐਦੂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਕੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀ ਕਾ ਹੈਡ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਦੇਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਦਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਛਾਣ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਬੀਤ ਗਿਆ। 84 ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ
ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀੜਾਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ 4 ਬੀੜਾਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀੜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ CRP ਆਮ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ CRP ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਭਗਦੜ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਕੋਦਰੇ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦਰਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ MLA ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਓਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆਓ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧੂ ਕੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਂ ਟੁੱਕੜ ਵੋਚਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਤੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਘਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੇਮਾਂ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀकांड ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਸੀ ਸੀਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਹਰ ਆਲਮ ਉਹ SSP ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। 3 ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 1 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਹਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ,
ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਸਦਾਬਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ DMC ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 319 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਸ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 10ਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਉਸ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।